وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأمن الأكبر المحبوب لك والمخصص في شرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأهل حضرة اغترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وأن تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي مرائع اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا
وأهل قدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأرم راية الدين القويم في جميع الأوطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، وفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأوطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وعلمنا بالعمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. وسلم ورد الله تبارك وتعالى عن كل أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita ikuti bersama pembacaan Maulid Sinbudor yang alhamdulillah baik dirasa atau tidak keberkahannya bisa kita rasakan semua, dan semoga ini menjadi salah satu ciri kita dibarengi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, untuk menyempurnakan acara ini kita akan lanjut kepada acara yang selanjutnya, yaitu tausiah yang insya Allah akan dibawakan oleh Kiai Haji Ahmad Busyairi Al-Banjari dari Ribat Karib. Kepadanya waktu dan kehormatan saya persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi faddala al-ulama ala syuhada bid-darajat wa adda'a hadhihi al-awalima bishumus al-barahin wal ayat al-bayyinat hatta tadahat subulul huda wal rashad lil wusul ila rabbil bariyat.
والصلاة والسلام على سيد السادات إمام الأئمة وقاعد القادة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خير خلق في الأرض والسماوات النبي الأمي الذي ملأ الكون بالنزول الرحمة وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا على المقامات. أما بعد, Alhamdulillah, pertama dan paling utama mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah dengan limpahan taufik serta inayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggerakkan hati kita, memudahkan langkah kaki kita untuk dapat berkumpul bersama-sama di dalam rangka bersilaturahim, di dalam rangka bersolawat, di dalam rangka mengenang makhluk yang paling mulia, yaitu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Maka kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan setiap apapun yang kita upayakan menuju tempat ini, menuju majelis ini, setiap langkah kaki kita yang kita pijakkan menuju masjid ini, semoga Allah Ta'ala gantikan dengan pahala yang berlipat ganda, dan semoga menjadi penggugur daripada segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan sebab kita berkumpul pada malam hari ini menjadi penyebab kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumil qiyamah bersama para awliya wa salihin, bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga, bila mana di antara kita aya nuju tedamang, mudah-mudahan dengan kita membaca maulid Nabi, kita bersalawat kepada Nabi, sing diangkat ku Allah Ta'ala panyawatna, amin. Yang punya utang semoga cepat lunas, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi sisa usia kita, amin. Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita curah limpahkan kepada pemimpin kita, panutan kita semua, yaitu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Dan semoga sholawat itu pula senantiasa tercurah limpahkan untuk segenap keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, juga kepada atba'ut tabi'in, serta kepada kita semua selaku umatnya. Dan tak lupa juga Al-Fagir mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada segenap panitia yang telah ikut berpartisipasi, yang telah ikut andil baik materi maupun non materi di dalam kelancaran maulid Nabi ini. Kita doakan kepada mereka semua, semoga Allah Ta'ala berikan kesehatan kepada mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan usianya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala gabulkan segala hajat-hajatnya, hajat dunia bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah, amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, goyang orang ayeuna nuju kempel teh naon, memperingati maulid Nabi. Mulut atau Nabi maulid, nulis naon, mulut atau Nabi maulid? Hah? Mulut atau Nabi maulid? Mulut mah cek orang Cisaranten mulut. Asli mah pada maulid sami wae. Intinya di bulan maulid ini kita memperingati syiarnya Rasulullah, memperingati lahirnya Rasulullah, kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau bacanya maulid mangga, badai maulud mangga, ya, hanya saja ada sedikit perbedaan, tapi intinya sama-sama mulia. Apa itu maulid? Adalah masdar mimi dari kata walada yalidu, artinya maknanya waktu lahirnya Rasulullah. Kapan lahirnya Rasulullah? Yaitu pada bulan Rabiul Awal, tanggal 12 tahun gajah. Nah, itu yang disebut dengan maulid. Adapun ketika kita baca maulud, ya, fahuwa walidun wa dzaka mauludun, isim maf'ul, yaitu zat yang dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Siapakah zat yang dilahirkan pada bulan Rabiul Awal tersebut? Adalah Kanjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Berarti mau kita memperingati Maulid ataupun kita memperingati Maulud, kedua-duanya sama-sama Maulid yang penting. Ya, intinya adalah syiar daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu bahasan dari segi bahasa. Kemudian adapun dalil zaman ayeuna mah kudu sedikit-sedikit dalil. Mau begini, apa dalilnya? Ada nggak dalil perayaan Maulid Nabi? Ada. Jelas nggak? Jelas. Tapi dalilnya nggak begini. Iqra'u Maulid, tidak seperti itu. Dalilnya Maulid bagaimana? Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Ta'ala mengatakan, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat suci Al-Quran? Katakanlah wahai Muhammad, demi karunia dan rahmatku maka bergembiralah kalian. Artinya apa? Kita disuruh bergembira atas karunia serta rahmat Allah. Kita disuruh bersukacita, kita disuruh bergembira, bahagia atas datangnya rahmat Allah. Karena kita bahagia atas rahmat Allah itu lebih baik dari segala apapun yang kita kumpulkan. Kumpulkan duit, ya, salomba-lomba lebih gede segede gunung, ya, kita banyak, nggak ada apa-apanya dibanding kita punya seperti kebahagiaan atas lahirnya Rasulullah. Kita kumpulin jabatan, pangkat kita kumpulin, setinggi-tingginya pangkat yang kita kumpulin itu tidak ada apa-apanya dibanding kita bahagia atas rahmat Allah. Timbul pertanyaan, apakah rahmat Allah tersebut? Betul nggak? Apa rahmat Allah sekarang? Kita disuruh bahagia atas rahmat Allah. Pertanyaannya, apa rahmat Allah yang paling besar? Rahmat Allah yang paling besar dijelaskan di dalam ayat lainnya, di dalam surat Yunus ayat 58. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk rahmat semesta alam. Di ayat sebelumnya kita disuruh bahagia, kita disuruh girang, kita disuruh bersukacita, kita disuruh senang dengan hadirnya rahmat Allah. Sedangkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa rahmat Allah yang paling besar? Apa rahmat Allah yang paling agung? Apa rahmat Allah yang paling luar biasa? Adalah dilahirkannya, diutusnya, dikirimnya Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi kepada kita sekali. Ya, jadi lahirnya Nabi Muhammad otomatis kita punya utang jasa. Ya, karena lahirnya Nabi Muhammad berikut membawakan rahmat kepada alam semesta. Jelas kira-kira ya? Dari segi bahasa sudah jelas, kemudian dalil dari Al-Quran jelas, dilengkapi dalil dari sunnah, dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa sih dalil Maulid? Suatu ketika Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa barak alaihi wa ala alihi, beliau berpuasa di hari Senin. Beliau apa? Puasa di hari Senin. Hari bapak-bapak di dia osok puasa hari Senin, osoknya. Apa asal usulnya puasa hari Senin tersebut? Saat itu Rasulullah ketika berpuasa ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, mengapa engkau puasa di hari Senin?" Ya Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau puasa di hari Senin?" Perhatikan jawab Nabi. Apa jawab Nabi? Nabi tidak mengatakan, "Oh, hari Senin pahalanya berlipat ganda." Tidak. "Oh, karena hari Senin fadilahnya begini begitu." Tidak. "Oh, karena hari Senin
apa namanya hari yang begini begitu. Enggak. Nabi Muhammad jawab dengan singkat, padat, jelas. Apa kata Nabi Muhammad? Dzaka yaumul wulidtu fihi. Karena hari Senin, hari di mana aku dilahirkan ke alam dunia. Artinya apa? Orang yang cerdas nggak perlu lagi bertanya tentang maulid. Nabi Muhammad saja bersyukur atas kelahirannya beliau. Nabi Muhammad berpuasa pada hari kelahirannya, tujuannya apa? Karena beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai umatnya lebih pantas dan lebih patut lagi untuk kita bersyukur atas lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa barak alaihi wa alihi. Kadang kita punya anak baru usia berapa, 4 tahun, udah 5 tahun, ya kita rayain ulang tahunnya. Ya, kadang kita ngundang teman-teman, ya neraktir makan, kadang ke Mac apa tuh? Ya, neraktir anak-anaknya. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Syukur atas apa? Atas kesehatan pada putra atau putrinya. Baru 4 tahun, kadang baru 1 tahun dah dirayain. Ada juga yang pada begitu, baru 1 tahun lahir ke alam dunia, sudah diperingati hari kelahirannya. Sebenarnya apa? Sebenarnya mereka itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena anaknya diberi kesehatan dan berhasil melewati hari demi hari, bulan demi bulan sampai mencapai usia 1 tahun. Pertanyaannya, 1 tahun anak-anak kita yang kita rayakan punya jasa apa untuk Islam? Punya jasa apa untuk syariat? Punya jasa apa untuk agama Islam? Belum punya jasa apa-apa. Tapi kita bersyukur. Tapi kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan kepada anak kita. Maka Nabi Muhammad lebih pantas bagi kita, lebih patut bagi kita untuk kita mensyukuri atas kelahirannya. Jelas kira-kira? Karena seperti saya bilang tadi, lahirnya Nabi Muhammad, otomatis kita dan alam semesta punya utang jasa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja di dalam bentuk perayaannya orang berbagai macam karakter, ya, mengapresiasikan Maulid Nabi dengan berbagai macam cara. Intinya syiar. Ustadz, saya mah kalau Maulid Nabi saya kumpulin sanak famili, saya kumpulin tetangga, kemudian saya kumpulin anak-anak yatim. Alhamdulillah punya rezeki lebih, saya bagi-bagi itu anak yatim. Ajaran Nabi Muhammad bukan ini. Ajaran Nabi Muhammad, maka ini disebut dengan Maulid. Cuma penamaan saja Maulid. Intinya kita ingat dengan Rasulullah. Katakanlah, Ustadz, saya mah bulan Maulid saya kumpulin tetangga, saudara, sanak famili, ya, keluarga jauh saya kumpulin. Ngapain? Bikin panausan, bikin pengajian, ngundang satu ustadz, ngundang satu habib, ngundang satu kiai. Buat apa? Buat ceramah agama, buat belajar agama. Ini namanya syiar atau bukan? Syiar. Maka dengan begitu, itu pun disebut dengan Maulid Nabi. Oh enggak Ustadz, saya nggak begitu. Saya kumpulin sanak famili, keluarga, tetangga. Saya kumpulin ngapain? Untuk sholawat seperti ini, seperti kita malam hari ini. Kemudian kita ngapain tadi? Membaca Maulid Simtud Duror, ya, berbagai macam. Ada yang mau berjanji mangga Syekh Ja'far Al-Madani, ya. Ada yang membaca Simtud Duror mangga Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ada yang membaca Sharaful Anam Syekh Ja'far Al-Madani juga. Ada juga yang membaca Dalailul Khairat Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuri. Ada juga yang membaca Burdah Al-Imam Busiri. Ada juga yang membaca Ad-Diya'ul Lami' karya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Ada juga yang membaca Ad-Dibai Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Semuanya apa? Semuanya sama, tujuannya untuk mengagungkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dengan adanya Maulid Nabi, berapa kali lisan kita dituntun untuk sholawat kepada Rasulullah. Digiring lisan kita untuk bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa barak alaihi wa alihi. Hanya saja permasalahannya kita nggak paham saja. Kita nggak ngerti naon artinya ieu teh nya. Wa munzu 'alqat bihi hadhihi durratul maqlunah. Naon artinya itu kita nggak paham. Kadang wahina baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfa'u ila sama. Itu yang kita nggak paham. Kadang yang kita nggak paham apa? Fahtazzu taraban wastibsara wazdada al-kursi haibatan wa waqara. Itu yang kita nggak paham. Artinya apa? Yang penting di sini bukan sekedar kita marhabadannya saja, bukan sekedar kita membaca sholawatnya saja. Yang lebih penting adalah kita mempelajari kandungan di dalam maulid tersebut. Kembali lagi kepada ilmu, ya. Malam hari ini insya Allah teman-teman di masjid apa ini Nurul Izzah, ya, bapak-bapak, ibu-ibu semua, insya Allah malam hari ini saya akan sedikit ngajak jamaah untuk merenung sedikit, ya. Tapi kita sehari dikasih jatah oleh Allah Subhanahu Wa Taala berapa jam? Halo? 24 jam sehari? 24 jam. Ternyata yang kebuli ya. Aduh, ya kumaha. Sehari berapa jam? 24 jam Allah Ta'ala kasih jatah kepada kita. Dari 24 jam itu Allah Ta'ala mewajibkan kita sholat. Berapa waktu sehari 24 jam? 5 waktu. Sholat 5 waktu. Ya, khamsatul awqat. Ya, kalau bahasa Inggrisnya 5 apa nggak ngerti dah. Intinya sehari kita diwajibkan sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh paling biasa berapa menit? 5 menit, ya. Zuhurna 5 menit, asarna 5 menit, maghribna 5 menit, isyana 5 menit. Dari 24 jam kita 25 menit kita hambakan diri kita kepada Allah. Ya. Jadi sehari berapa? 5 waktu. Nah, sekarang saya mau nanya sama jamaah semua. Kalau dari 5 waktu itu ada yang tanpa sengaja terlewatkan sholatnya, ya, nggak sengaja kelewatan waktu sholat tersebut, maka bagaimana perasaan kita? Kira-kira hati kita merasa berdosa atau enggak? Ngerasa berdosa enggak? Rasa. Dina manah ngeunah teu? Teu ngeunah. Ya, aduh, asa teu ngeunah dina manah teh. Kunaon? Karena kita tahu sholat itu hukumnya wajib. Oleh karenanya kita ketinggalan sholat, maka senantiasa hati kita merasa berdosa. Yang pertama. Yang kedua, dalam setahun Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk berpuasa. Betul apa betul? Dalam setahun berapa? 1 bulan doang. Ya, setahun Muharram, Shafar, Rabiul Awal, terus Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Artinya bulan ke-9 daripada bulan Islam. Nah, ketika kita berpuasa, ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menahan lapar dan haus. Benar ya? Sepakat? Ketika masuk bulan Ramadan kita disuruh menahan lapar dan haus. Kenapa saya katakan menahan lapar dan haus? Nahan hawa nafsu mah di luar bulan puasa. Oke, kudu. Ya, kadang ada orang salah kaprah. Kayaknya mau geus buka, wah kita balas dendam we. Wah, geus buka, balas dendam. Marah setelah buka. Jadi geus adanya wah. Artinya apa? Dia salah kaprah. Disangkanya nahan hawa nafsu pas puasa saja. Padahal di luar bulan puasa atau setelah azan maghrib pun tetap kita sebagai makhluk Allah disuruh nahan hawa nafsu. Yang jadi pertanyaan, ya, kadang di dalam bulan puasa ada perihal yang membolehkan kita untuk tidak puasa. Seperti contoh kita musafir dari Bandung pergi ke Jakarta. Jaraknya udah berapa? 85 kilo. Ya, di situ kita boleh mengqosor dan menjamak sholat.
Itu namanya musafir. Boleh nggak buka puasa? Orang musafir boleh nggak buka puasa? Uzur. Boleh nggak? Boleh. Ini uzur syar'i. Orang musafir boleh dia untuk tidak puasa. Ahlan wa sahlan insyaallah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Uzkurus salat ala nabi. Insyaallah. Ahlan wa sahlan bikudumikum wa hudurikum. Marhaba ahlan. Insyaallah. Biasa dilajengkeun. Bisa ya kita lanjutnya. Sampai mana tadi? Sampai puasa masih ya. Jadi puasa ini ada kalanya satu keadaan kita diperkenankan untuk buka. Nah pertanyaannya, ada keringanan dalam syariat kita boleh buka puasa. Tapi kira-kira saat kita mau buka, cari warung makanan misalkan. Cari warung yang terang-terangan atau kira-kira yang sembunyi-sembunyi. Yang terang-terangan apa sembunyi-sembunyi? Sembunyi-sembunyi. Padahal udah ada rukhsah, udah ada kebolehan kita untuk tidak berbuka. Kenapa nyari yang sembunyi-sembunyi? Karena hati tidak tenang. Karena hati merasa bersalah. Walaupun itu tidak dosa, tapi hati merasa bersalah. Kenapa hati kita menjadi merasa bersalah? Karena kita tahu puasa hukumnya wajib. Sepakat? Sholat wajib nggak? Sehari berapa kali? 5 kali subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Puasa wajib nggak? Dalam 1 tahun penuh puasa berapa bulan? 1 bulan. Ringan nggak? Ringan. Terus kalau sholat ketinggalan, puasa ketinggalan, hati kita suka ngerasa bersalah atau ngerasa dosa nggak? Ngerasa dosa. Ngerasa bersalah nggak? Ngerasa bersalah. Apa alasannya? Karena kita tahu puasa hukumnya. Karena kita tahu sholat hukumnya wajib. Sepakat ya? Oke. Sekarang saya mau nanya. Sebelum nanya saya izin dulu ya. Sholat wajib, puasa wajib. Ketinggalan kita seringkali merasa berdosa. Sekarang saya mau nanya. Jawab yang kompak sama jamaah semua ya. Saya mau nanya. Jawab yang kompak. Ari ngaos ngaji hukumnya wajib apa enggak? Wajib. Wajib apa enggak? Wajib. Wajib apa enggak? Wajib. Tapi ada orang ngerasa bersalah ninggalin pengajian. Jarang. Padahal sholat yang dia kerjakan butuh kepada ilmu. Padahal puasa yang dia kerjakan butuh kepada ilmu. Padahal zakat yang dia tunaikan butuh kepada ilmu. Padahal muamalat yang dia lakukan sehari-hari butuh kepada ilmu. Bahkan haji ke Baitullah, mau haji, mau umrah, butuh kepada ilmu. Tapi kok kenapa ketika kita ninggalin sholat hati kita merasa dosa? Tapi kok kenapa saat kita meninggalkan puasa hati kita merasa berdosa? Tapi kok saat kita meninggalkan majelis ilmu kita biasa-biasa saja? Kira-kira ada yang salah nggak? Ada yang salah. Benar, Sohib.